स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत सारे दर्शकों नूं जी आया जी। मैं हाँ वरुण कौर मान। दुनिया गोल कतारा ना और गोल दुनिया सारा कुछ गोल हुंदा इत्थे और कदे कोई इंसान चले जाते हैं, कदे जिंदगी च वापस आ जाते हैं, कदे खुशियां चले जांदियां ने, कदे दोबारा खुशियां जिंदगी दे विच आ जांदियां ने। इदां ही फैशन दा साइकिल है, ये पहिया घुमदा रहिंदा है। कदे खुले प्लाजो पहलां चले सी बैल बॉटम, फिर प्लाजो आ गए, कदे बिंदियां वाले कपड़े पहलां चले सी वापस आ गए। सो कुदरत दा नियम कह लो जी, चीज़ां मुड़ मुड़ के आउंदियां रहिंदियां ने ते जां फिर इंसानी फितरत कह लो। जो भी है फैशन बहुत ज़रूरी है। कहते मन चंगा होना ज़्यादा जरूरी है तुहाडे चेहरे दे नालों, पर तुहाडा खूबसूरत लगना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुसी किसी नूं मिलदे हो पहली नज़रे तुसी भा जाते हो जदों तुसी प्यारे लगदे हो देखण नूं, है ना। और इदां ही नहीं हुंदा कि हर जगह कुड़ियां दा ही फैशन मोरी हुंदा। हालांकि मैं खुद कुड़ी हाँ, पर मुंडियां दा भी बहुत फैशन हुंदा है और मुंडे भी बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। ऐ भी कुड़ियां नूं कहंदे रहिंदे आ कि कुड़ियां ज़्यादा खर्चा कराउंदियां। सो बहुत सारी गलबात आपां करांगे अज प्रोग्राम दे विच कि सोहणे लगण दे लई फिटनेस किन्नी होनी वधिया जरूरी आ ते फैशन किन्ना होना वधिया जरूरी आ। और जे मैं खास तौर ते मुंडियां दी गल कीती है ते अज अपने स्टूडियो दे विच भी आए ने फिटनेस एंड फैशन मॉडल वरुण नैयर, जिन्हां ने 12 साल तो मुंडियां दी मॉडलिंग दे विच फिटनेस दे उत्ते काम कीता। बहुत बहुत स्वागत जी आयां नूं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तुहाडे सारे दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। फैशन हर बंदे दी अपनी एक हुंदी ना परिभाषा हुंदी है किसी भी चीज़ नूं लैके ना। कोई किसी तरीके दे नाल किसी चीज़ नूं बयान करदा, कोई किसी तरीके दे नाल। वरुण फैशन नूं किद्दां परिभाषित करोगे? अकॉर्डिंग टू मी मेरे वालों फैशन एक इहो जी चीज़ हैगी है जिहड़ी अज दी डेट दे विच तुसी अपने आप नूं किसी दे अगे प्रेजेंट करना होवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तुसी अज दे दौर दे विच अगर मैं गल करां अज दा जिहड़ा दौर हैगा कॉरपोरेट वर्ल्ड दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाना होवे ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ टाई लगाई, शर्ट पाई, पैंट पाई, ऑफिस चले गए। ਹੁਣ ਉਹ सारी चीज़ां चेंज हो चुकीਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਟਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, अदरवाइज तुसी आज दे दौर दे विच पिछे रह सकते हो। बिल्कुल। और कहते ना कि फैशन का वो स्टाइल होंदा जो बहुत सारे लोगों के विच छा जाण लगदा, हौली हौली है ना वो फैशन बनन लग जांदा। फैशन एंड फिटनेस मॉडल हुण आपां आउंदे आ फिटनेस दे उत्ते। हाँ जी। कुड़ी पतली आ ना, फिट है, और मुंडे दे वधिया डोले शोले आ, मुंडा फिट आ। जरूरी आ कि स्लिम होना ही फिट आ, डोले शोले होना ही फिट आ, ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਡਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸੁਅਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਡੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਫਿਟ ਹੋਣ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਡ ਭਾਰਾ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਸੰਬੰਧ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੇਨ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਰੋ ਬਾਟਮ ਜੀਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 5-7 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 5-7 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੂਟ ਕੱਟ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹਨਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨੀਤੂ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਬੈਲ ਬਾਟਮਸ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਲਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸੂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਹਿੰਗੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਕਰਟਸ ਆ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਮ ਫੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲਈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਵਰੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਸੈਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਫਿਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾੜੀਜ਼। ਉਹ ਸਾੜੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਚੀਵਰਮ ਸਾੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ। ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਚੋਲੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ 4-5 ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ
ਫਿੱਕਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਨਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ 10 ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਚੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੱਚਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਅ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਊਟਫਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਰੁਣ, ਵਾਹ ਵਰੁਣ ਤੇ ਵਰੁਣ, ਇਹ ਵਾਵੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਜਚੇ। ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਇਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਲਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ, ਕੰਫਰਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਿਧਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਊਟਫਿਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਉਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਲਓ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਿਸਟਰ ਗਲੈਡਰੈਕਸ ਮੇਗਾ ਮਾਡਲ ਕੰਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਉਂਡਸ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੈਂਪ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 15+ ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵਰੁਣ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈ ਲੋ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰੇ। Hello guys, come on! Let's enjoy this magnificent moment. Shake it, shake it like a really, 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 baby. Shake it, like a come on, baby. Shake it, oh yeah. Shake it, love it. Shake it like a really, 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 baby. Shake it, come on, baby. Shake it, oh yeah. Shake it, love it. ਨੈਣਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰੇ, ਆਏ ਨੈਣਾ ਦੇ
Let's do it again. ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਰੁਣ ਜੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਯੋਗਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੇਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੜਕੇ, 11th 12th 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗਰੂਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲੱਭੋ। ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਈਸੈਪਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰੋਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਬੋਲਿਕਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਜ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਸ਼ੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਸਟਾਪਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 10 ਤੱਕ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਫਲਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਕਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੂਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਸੈਲੂਨ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਵੇਅਰ ਜੱਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸਾੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਧਾਨ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨਸ ਫੈਸ਼ਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਵਰਸਸ ਲੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਈਏ, ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਲ ਆ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਫੂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰਨਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਾੜੇ ਕਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫੂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਟਨੈਸ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੀ ਲਈਦਾ?
ਮੈਮ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋਥ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੀਣਾ, ਹਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਕੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, TDS ਲੈਵਲ ਹੈ, pH ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫਿਟ ਰਹੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਰਹੋਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਕਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੱਪੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਗੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਚਮਕਣੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਗਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟਾਲਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਲਸ ਜਾਂ ਸਟਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਲਸ ਜਾਂ ਸਟਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਆਊਟਫਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪਰਿਧਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ਗੁਨ ਤੇ ਅਲੱਗ ਡਰੈਸ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੋਲੋ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਹਿੰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਆ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਬੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਹਨਾ ਮੈਚ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਗੁਨ ਨਾਈਟ ਤੇ ਡੀਜੇ ਨਾਈਟ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਟਕਸੀਡੋਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋ ਸੂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟੈਕਸੀਡੋ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਊਟਫਿਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੇਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਦੋ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ। ਮੈਮ ਟਿਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੋਥ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਸਕੋ। ਆਈਡਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰੁਣ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।